गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि विजया एकादशी। आसंतु एही पवित्र दिन रे प्रथमे श्री नारायणंकर स्तुति करिबा, तापरे विजया एकादशी रो महात्म्य पढ़िबा। आसंतु किछि समय हेउ पछे निश्चय शुणंतु श्री नारायणंक स्तुति। जय जय नारायण प्रभु भगवान, क्षीर सिंधु मध्य सदा अनंत शयन। कंज चरण सेवंती लक्ष्मी ठाकुराणी, सरस्वती पासे करुथांती वीणा ध्वनि। नाभिदेशु पद्म गर्भ होइण उत्पत्ति, चतुर्मुखे वेद ध्वनि पाठ करुथांती। श्रीचरण नख तले गंगा देवी नित्य, ध्वज अंकुश चक्रादि चिन्ह विराजित। शंख चक्र गदा पद्म भुजे शोभा पाए, बक्षरे कौस्तुभ मणि सदा झुलुथाए। श्रीवत्स लांछन चिन्ह जे दृष्टि गोचर, एड़ेक महिमा प्रभु करुणा सागर। पटी तटे पीताम्बर हृदय वैजयंती, शिरे रत्न मुकुट बालर विकांति। चतुर्धा मूर्ति आहे श्री पुरुषोत्तम, सच्चिदानंद चिन्मय प्रभु सर्वक्षम। गौरव गंजन आहे सत्य सनातन, वैकुंठ बिहारी देव दुरित नाशन। पाप ताप हारी तुम्भे अव्यक्त चिन्त्य, मुकुंद मुरारी दयितारी पद्म नेत्र। हर्ता कर्ता ध्यान ध्येय स्वाहा सर्वरूपी, सृष्टि स्थिति सूक्ष्म स्थूल तुम्भे सर्वव्यापी। अनंत कोटि ब्रह्मांड माळ माळ होई, तुम्भलोम कूपे प्रभु सदा विराजई। अनंत करे जोग निद्रा प्रभु जाई, चिंतिल सृष्टि सर्जना भियाइबा पाए। अंग मणिरु मेदका सुर सृष्टि करी, ता शरीरे मेदिनी गढ़िल दैत्यारी। अथय होइला जेणु मेदिनी जल रे, लोम उपाड़ी नकिला खंजिल तहीं रे। सृष्टि भियाण दायित्य वेद करे देल, पालन दायित्य निजे बहन करिल। संहार लीला को संकर्षणे अर्पि देई, पिंड ब्रह्मांड को एका
କାର କଲସାଇ ସାଗର ରେଣୁକେ ହୁଜେ ସଂଖ୍ୟା କରି ପାରିବ ତୁମ୍ଭର ମହିମା ତାଠୁ ବଳି ଅସମ୍ଭବ କେବଳ ନାମକୁ କରି ପାରିଲେ ଆଶ୍ରୟ ସଂସାର ସାଗରୁ ଦୂର ହୁଏ ଭବ ଭୟ ନାରାୟଣ ନାମ ଧରି ପାପୀ ଅଜାମିଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଚଳିଗଲା ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ନାମ ଜପ କରି ଯୋଗୀ ଋଷି ଦିବାରାତ୍ରି ତୁମ୍ଭର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ଭବେ କରିଥାନ୍ତି ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣେ ବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସେ ନାମକୁ ଗଳା ମାଳି କରିବା ଯଥାର୍ଥ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ନେତ୍ରେ ଚାହିଁଥିବ ଯହିଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେମ ତା ହୃଦୟେ ଉଦୟ ହୋଇ ଏ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ବିଶ୍ୱପତି ନାମ ସଂଖ୍ୟା କରି ମୋର କାଳ ଯାଉ ବିତି ଚରଣେ ଶରଣ ଗଲି आहे नारायण करुणा एतिकी कर ओळी करे दीन। एबे आसंतु शुणिबा एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर उवाच कहन्ति युधिष्ठिर राजा कृष्ण को करी पाद पूजा जया महात्म्य शुणी करी उत्साह पड़िला उबुरी फाल्गुन कृष्ण एकादशी कहिबा श्रीकृष्ण विशेषी नाम की अबा विधि अछि के अबा करी की पाइछि कर श्रीकृष्ण अनुग्रह सकल हितार्थे कह। श्रीकृष्ण उवाच कृष्ण कहन्ति पण्डुसूत जहा पचार परहित कहिबा हुओ अप्रमाद नारद ब्रह्मार संवाद। नारद उवाच ब्रह्मा को वंदना करिण नारद पचारन्ते पुण जहा कहिले पद्मनाभ शुण हे युधिष्ठिर देव। ब्रह्मा उवाच शुण हे कहिबा नारद विजया एकादशी भेद जेणे जावत पुण्यवंत नामे विजय विख्यात सबु पाप को विनाशीण उत्कर्षी बही छन्ति जान पवित्र अति पुरातन पापनाशन ए समान कहिबा जे विजया व्रत जे होई नाहांति विख्यात जेउ विजया व्रत करी जिणंती राजा माने धरी सीता लक्ष्मण जुत होई पूर्वे जे राम बने जाई पंचवटी रे राम नारी
ନେଲା ରାବଣ ଚୋରି କରି, ସେ ଦୁଃଖେ ରାମ ବିମୋହିତ, ହୋଇ ଭ୍ରମିଲେ ଇତସ୍ତତ, କଲେ ଯେ ଜଟା ଯୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ, କବନ୍ଧ ଦୈତ୍ୟ କଲେ ହତ, ଦେଖିଲେ ବୀର ହନୁମନ୍ତ, କଲା ସେ ବିନତି ବହୁତ, ସୁଗ୍ରୀବ କାର୍ଯ୍ୟେ ବାଳି ମାରି, ରହିଲେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଗିରି, ସୁଗ୍ରୀବ ତୁଲେ ଭେଟାଇଲା, ତା ସଙ୍ଗେ ମୈତ୍ର କରାଇଲା, ନାନା ଦିଗରୁ ସୈନ୍ୟ ପୁରୀ, ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଲଙ୍କାପୁରୀ, ଅଶୋକ ବନେ ସୀତା ଭେଟି, ଦେଲେ ଅଙ୍ଗୁରୀ ଏକ ଗୋଟି, ଜାନକୀ ଦେବୀ ମଥା ମଣି, ଶ୍ରୀରାମେ ଦେଲେ କପି ମଣି, କହିଲେ ଲଙ୍କା ଦେବୀ ଆଦି, ଯେତେ ଦାନବ ଦେଲେ ମର୍ଦି, ହନୁମନ୍ତଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ସୁଗ୍ରୀବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିମାଣି, ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବେନି, ଆଗରେ ଗଲେ ସୈନ୍ୟ ଘେନି, ସୁଗ୍ରୀବ ସେନାପତି ମାନେ, ଗଲେ ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ନିଧାନେ, ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ସିନ୍ଧୁ ତୀର, ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ରଘୁବୀର, ଅତି ଅଗାଧ ସ୍ୱୟଂ ହୋଏ, ଜୀବଗଣରେ ଭୟ ଦିଏ, ଅତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ନେତ୍ର ହୋଇ, କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ଦେଖ ନା କଲେ କ ମହିମା, ରଖି ନ ଦିଏ ତଟ ସୀମା, ଶୁଣି ଗର୍ଜନ ଘନ ଘନ, କିଏ ବା କରେ ଗରଜନ, ଦେଖ ମୋ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ବଳ, ଜାଳି ଦେବି ମୁଁ ଏ ସକଳ, କେବଳ ଜର ଚର ମାନେ, ମରିବେ ଭୟ ମୋ ମନେ, କହ କି ଉପାୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯେ ରୂପେ ତୋରିବା ଲକ୍ଷଣ, ଉପାୟ ମୋତେ ନ ଦିଶଇ, ଯେଣେ ସୁତର ହୁଅଇ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉବାଚ, କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କିବା ଅଗୋଚର, ତୁହି ଯେ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ସଚରାଚର ଜଗଦୀଶ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଦିଦେବ, କେ ତୁମ୍ଭେ ଉପାୟ କହିବ, ଏଠାରୁ ଗବ୍ୟୁତି ପ୍ରମାଣେ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନେ, ଅଛନ୍ତି ବିକଦାଲଭ ମୁନି, ସେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଯିବା ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିବା, ସେ ମୁନିଙ୍କ ପୁରାଣ, ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ସେ ନିପୁଣ, ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁବଚନ, ଶ୍ରୀରାମ ଗଲେ ମୁନି ସ୍ଥାନ, ଦେଖିଲେ ବିକଦାଭ ମୁନି, ବସି ଅଛନ୍ତି ବେଢ଼ି ଜ୍ଞାନୀ, ଦେବତା ବୃନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ଘେନି, କିୟ ବା ବିଜେ ପଦ୍ମଜୋନି, ତେଜରେ ବିଷ୍ଣୁ ପରିଦିଶେ,
ଶାନ୍ତିର କାରଣ ଆଭାସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାର ବିବାଦ କଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଧରି ପାଦ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତେଜ ଚିହ୍ନି ଆନନ୍ଦେ ବିଦ୍ୟା ଲୋଭ ମୁନି ଧରି ଶ୍ରୀକର ପଦ୍ମ କରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମୁଖ ସ୍ଫୁରେ ହେ ରାମ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆଭାସ କିମର୍ଥେ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଜାଣୁଛି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଫଳେ ଯେବେ କାରଣ ଅଛି କିଛି କହିବା ହେଉ ରଘୁବଂଶୀ ଏମନ୍ତେ ପଚାରନ୍ତେ ମୁନି କହନ୍ତି ରଘୁକୁଳ ଧନୀ ସଗୋତ୍ର କରି ଶତ୍ରୁ ମାରି ସୀତାଙ୍କୁ ଶୋକରୁ ଧରି ଲଙ୍କାକୁ ହତ ଶିରି କରି ନେବହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଏ ରୂପେ କରି ମନରଥ ତୁମ ପ୍ରସାଦୁ ହେଲି ପଥ କି ରୂପେ ତରି ବାବାରିଧି କହିବା ହେଉ ଏଥି ବୁଦ୍ଧି ମୁନିରୁବାଚ କିବା ଅବିହିତ ଯେ ତୋର ସଂସାର ହିତରେ ପ୍ରଚାର କହିବା ହେ ରାମ ଉପାୟ ଯେ ଅନାୟାସ ଅନ୍ୟପାୟ ফাল্গুন কৃষ্ণ একাদশী বিজয়া বলি তাকু ভাসি সে একাদশী ব্রত কর বিজয় তহিরে তু কর শত্রুকু মারি লঙ্কা জিণি আনিব জনক দুলণী কীর্তি ব্যাপিব অনুদিশে কহিবা যে বিধি বিশেষে দশমী দিন এক কুম্ভ স্থাপিব জানি লগ্ন শুভ করিব কুম্ভ চাহি চিত্ত সোনর যত তাম্র যুত জলরে থিব স্বর্ণ করি চিত পল্লব মুখে ভরি উপরে দেই আস্তরণ বসাই স্বর্ণ নারায়ণ কুম্ভী সমীপে জাଳି দীপ ଯେଉଁ ରୂପରେ ନୋହେ ଲୋପ ବିଧିରେ ହବିଷ୍ୟ କରିବ ପ୍ରାତରେ ଏକାଦଶୀ ହେବ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ସ୍ନାନ କରି କୁମ୍ଭ ସ୍ଥାପିବ ଶୁଦ୍ଧ କରି କଣ୍ଠରେ ମାଳା ଅନୁଲେପ ଜୋଳିତ କରିଥିବ ଦୀପ ନାରିକେଳର ପୂଜା କରି ଉପରେ ସପ୍ତ ଧାନ୍ୟ ଧରି ଯବମାନଙ୍କୁ ପକାଇବ ରମ୍ୟ ଛିଦ୍ର କୁମ୍ଭ ହେବ କୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରେ ଜାଳି ଦୀପ ଦେବ ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ଦୀପ ନାନା ନୈବେଦ୍ୟ ପୂଜା କରି ନାନା ବ୍ରତର ମାନ କରି ଅଖଣ୍ଡ ଘୃତ ଦୀପ ଜାଳି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ବ୍ରତ ପାଳି ଜାଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନ କର ଶୟନ ସନ
ନେବ ଆନନ୍ଦେ ଜୟା ଦିନେ, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ବିଧାନେ। ଯାଉ ଏକାଦଶୀ ନିଶି, ପ୍ରବେଶ ହେବ ଯେ ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଉଦୟ ହେବ ଦିବାକର, ତୁମ୍ଭର ହେବ ପଦ୍ମକର। ଅଥବା ନଦୀ ପ୍ରସ୍ରବଣ, କରିବା ପୂଜା ଯେ ପ୍ରମାଣ। ଦେବତା ସହିତ ସେ କୁମ୍ଭ, ଦେବ ପାରଗତି ଯେ ଦେବ। କୁମ୍ଭ ଦାନରେ ଅଙ୍ଗ କରି, ଦେବ ଯେ ମହାଦେବ ପରି। ହେ ରାମ ଏ ବିଜୟା ବ୍ରତ, କରିବ ଯେ ବିଧି ବିହିତ। ସପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟର ସହିତ, ବିଜୟା ହୋଇବ ନିୟତ। ଏ ବ୍ରତ ଉପଦେଶ ପାଇ, ମୁନି ଚରଣେ ନତ ହୋଇ। ଗଲେ ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ତୋଷରେ, ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆବାସରେ। ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇବାରୁ ଆସି। ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ସ୍ନାନ ସାରି, ବିଧିରେ ବିଜୟା ଚରି। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ବିଧି, ସମସ୍ତେ କଲେ ଯଥା ବିଧି। ପାରି ହୋଇଲେ ମହାଶୟ, ଲଙ୍କାକୁ କଲେ ମହାଭୟ। ରଣରେ ରାବଣ ମାଇଲେ, ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କା ଦେଲେ। ସୀତା ଘେନିଣ ଜୟ କରି, ପ୍ରବେଶ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହେ ନାରଦ, ଶୁଣିଲେ ବିଜୟା ପ୍ରସାଦ। ଏ ବ୍ରତ ବିଧି ମତ କରି, ଆଚରି ଯେଉଁ ନର ନାରୀ। ହୋଇବ ଜୟ ଇହଲୋକେ, ଅକ୍ଷୟ ହେବ ପରଲୋକେ। ଏହି କାରଣୁ ସର୍ବଜନ, ହୁଅ ଏ ବ୍ରତେ ସାବଧାନେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣେ ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଗଦ୍ୟରେ ଶୁଣିବା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ, ହେ ବାସୁଦେବ, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ କେଉଁ ଏକାଦଶୀ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ବ୍ରତର ବିଧି କ'ଣ? କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଥରେ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ବ୍ରତର ମହାତ୍ମ୍ୟ ତଥା ବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଶୁଣ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ନାରଦ, ଏ ବ୍ରତ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ପାପନାଶକ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନ, କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏହି ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି କରାଯାଇପାରିବ? ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଜଳଜନ୍ତୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାକୁ ସୁଷମତାପୂର୍ବକ ପାରି କରାଯାଇପାରିଲା ଭଳି ମୋତେ କୌଣସି ସରଳ ଉପାୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ଆଦିଦେବ ଏବଂ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛପା ଅଛି? ଏଠାରୁ ଅଧା ଯୋଜନ ଦୂରରେ କୁମାରୀ ଦ୍ୱୀପରେ ବକଦାଲଭ୍ୟ ମୁନି ରହୁଛନ୍ତି।
ଆପଣ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ମୁନୀଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହାର ଉପାୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାମୁନି ବକଦାଲଭଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମହର୍ଷି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଗମନର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମନ୍, ମୁଁ ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନିଜ ସେନା ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମୁନିବର, ଏବେ କିପରି ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବୁ? କୃପା କରି ଏହାର ଉପାୟ କହନ୍ତୁ। ବକଦାଲଭ୍ୟ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଜୟା ନାମକ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ, ଏହାର ବ୍ରତ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ନିଜର ବାନର ସେନା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ପାର କରିପାରିବେ। ରାଜନ୍, ଏବେ ଏହି ବ୍ରତର ଫଳଦାୟକ ବିଧି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦଶମୀ ଦିନ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା ଅଥବା ମାଟିର ଗୋଟିଏ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ତହିଁରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କଅଁଳ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ସାରି କଳସକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ମାଳା, ଚନ୍ଦନ, ଗୁଆ ତଥା ନଡ଼ିଆ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାର ପୂଜନ କରନ୍ତୁ। କଳସ ଉପରେ ସପ୍ତଧାନ ଏବଂ ଜବ ରଖନ୍ତୁ। ଗନ୍ଧ, ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ନାନାଦି ନୈବେଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୂଜନ କରନ୍ତୁ। କଳସ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଉତ୍ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସାରା ଦିନ ବିତାନ୍ତୁ ଓ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଜାଗରଣ କରନ୍ତୁ। ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରତ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଏହି କଳସକୁ କୌଣସି ନଦୀ, ଝରଣା କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ତଟରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଏହାର ବିଧିବତ୍ ପୂଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବ ପ୍ରତିମା ସହିତ ସେହି କଳସକୁ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଳସ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣ ନିଜ ସେନାପତିଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଧିରେ ପ୍ରଯତ୍ନପୂର୍ବକ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ। ନାରଦ ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁନିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେହି ସମୟରେ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲେ। ସେହି ବ୍ରତ କରିବାରୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଜୟୀ ହେଲେ। ସେ ସଂଗ୍ରାମରେ ରାବଣକୁ ମାରିଲେ ଏବଂ ଲଙ୍କାକୁ ଜୟ କରି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପୁତ୍ର, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉକ୍ତ ବିଧି ମତେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇହଲୋକରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏହି କାରଣରୁ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତୁଳସୀଙ୍କର ଜଣାଣ କରିବା। ତାପରେ ତୁଳସୀ ମହିମା କିଛି ଶୁଣିବା। ତୁଳସୀଙ୍କ ଜଣାଣ। ନମ ମା ତୁଳସୀ ଦେବୀ କରୁଣା ସାଗରୀ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତୁହି ଯେ ଅଟୁ ମନହାରୀ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାତ ଜଗତ ରହିତେ, ବିଜେ କଲୁ କଳି ଯୁଗେ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ମର୍ତ୍ତେ, ମହାନିତ୍ୟ ଧାମର ତୁ ଅଟୁ ମା ପ୍ରହରୀ, ବିନା ଦୋଷରେ ଆସିଲୁ ମର୍ତ୍ତେ ଅବତରୀ, ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ନାମ ଗୋଟି ତୋର ସତ୍ୟବତୀ, ପରାଶର ଋଷିଙ୍କର ହୋଇଲୁ ମା ପତ୍ନୀ, ତୋ ଗର୍ଭରୁ ବ୍ୟାସ ଦେବ ହୋଇଲେ ଜନମ, ଜଗତରେ ଦିତି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ହେଲେ ଗଣ୍ୟ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମାଳତୀ ରୂପ ତୁ ହୋଇଲୁ, ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିଲୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମାଗ ତ୍ରିପୁରା ତୋ ନାମ, ମୟା ଦୈତ୍ୟ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଜାପିଲୁ ଜୀବନ, କଳି ଯୁଗେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁହି ମା ତୁଳସୀ, ଜଳନ୍ଧର ପତ୍ନୀ ହେଲୁ ମୋର ତରେ ଆସି, ପ୍ରଭାତ ଉଠି ତୋ ମୁଖ ଯେ କରେ ଦର୍ଶନ, ସକଳ ପାତକ ତାର ହୁଇ ଦହନ, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ଗୋମୟରେ ତୋ ସ୍ଥାନ ଲିପଇ,
ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଦେଇ ଯେହୁ ଓଳଗି ହୁଅଇ ହେଉ ନାରୀ କି ବାନର ଦୟାରେ ତୋହର ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଚିତ୍ତେ ଭରି ଯାଏ ଘର ମୂଳେ ଥାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଡାଳେ ଥାନ୍ତି ଦାମୋଦର ଦେବତା ମାନେ ଥାନ୍ତି ପତ୍ରରେ ତୋହର ନମ ମା ତୁଳସୀ ଦେବୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ମାତ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ସର୍ବଜନ ହିତକାରିଣୀ ମା ଗୋ ତୁଳସୀ ଦୀନ ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ତର ତୁ ସହାୟ ଭରସା। ତୁଳସୀ ମହିମା କଥନ ଶୁଣ ହେ ବିବୁଦ୍ଧ ଜନେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ ଏକ କହୁଅଛି ମୁହିଁ ସୁକ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଯାହାକି ଅଟେ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୁରାଣ। ଏକ ଦିନେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ବସିଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହାନି ଲାଭ ବୁଝୁଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହାନି ଲାଭ ବିଚାର ଶେଷରେ ସୁକମୁନି ପରବେଶ ହୋଇଲେ ସେଠାରେ ବୋଲନ୍ତି ହେ ମହାମୁନି ପାଦେ ପଡ଼ି ଶୋଇ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲ ଦୟା ବହି। ଶ୍ରୀ ସୁକବାଚ ପରୀକ୍ଷ ନୃପତିଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିଲେ ସୁକଦେବ ଅତୀତ ସେ ବଚନ ଭାସିଲେ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟ ତୁମ୍ଭପୁରେ ଜାପି ବିରାଜନ ସେ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭପୁରେ କଲି ଆଗମନ ପାରିବୁ କି ମୋ ନିମିତ୍ତ ବାସ ଏକ ଦେଇ ଶୁଣି ନ କହନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁର ତ ନଈ। ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ ଆପଣଙ୍କର ଦୟାରେ ରାଇଜ ମୋହର ପ୍ରଜାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆହେ ମୁନିବର ଛାର ସ୍ଥାନ ଏକ ଯେବେ ନ ପାରିବ ଦେଇ କି ହୋଇବ ଲାଭ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ହୋଇ। ଏତେ କହି ଏକ ଗୃହ ଦେଖାଇ ନ ଦେଲେ ସୁକମୁନି ରହିଗଲେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଏହିପରି ଏକ ଦିନ ଅତୀତ ହୋଇଲା ଶୁଣ ହେ ବିଦୁଷେ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା। ଦିନେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ହସ ହସ ତାହାଙ୍କ ନିକଟେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ବୋଲନ୍ତି ହେ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ମୋର ବାଣୀ ଶୁଣ ବୁଝାଇ ନ କୁହ ମୋତେ ତୁଳସୀ ପୁରାଣ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବିନୟ ଦେଖି ସୁକଜତି କୁହନ୍ତି ଶୁଣରେ ସର୍ବ ଅର୍ଜୁନର ନାତି। ଶ୍ରୀ ସୁକବାଚ ମହିମାମୟୀ ତୁଳସୀ ଧାତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତମା ବୁଝାଇ କହୁଛି ଏବେ ତାଙ୍କର ମହିମା ପରମ ପବିତ୍ର କଥା ଅଟେ ଆଖ୍ୟାନ କହୁଅଛି ହେ ରାଜନ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପରମ ପଣ୍ଡିତ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ମୋତେ ପଚାରୁଛ ଜାଣି ତୁମ୍ଭ ବିନେ ଆନ କେହୁ ହେଲେ ନର ନାହା କଦାଚନ ବୁଝାଇଣ ନ କହନ୍ତି ଏହା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏବେ ତୁଳସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହୃଦରୁ ତବ ଯେ ତୁଟି ଯିବ ବ୍ୟଥା ବିଧି ମତେ ଚଉରାକେ କରିଅଛି କାହିଁ ତା ମଧ୍ୟେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଯତନେ ଉଗାଇ ଚତୁସମଲେପି ଅଛି ଚଉରା ଉପରେ ଶକତ ଖଞ୍ଜାବର କେଉଁ ଚଉରାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତିଆ ଅବା ଲାଗିଅଛି କାହିଁ ତା ମଧ୍ୟେ ବିଜୟ ମା ତୁଳସୀ ଦୟାମୟୀ
ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ କେବଳ ଚଉରା, ନାନା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ରରେ କିଏ ଅବା ଭରା। ଅଷ୍ଟକୋଣ ଚଉରାକେ କରିଅଛି ଦ୍ୱାରେ, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଲଗାଇଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାରେ। 16 କୋଣ କାହିଁ 32 କୋଣ ଚଉରା, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଜନ ମାତୃପୁରା। ପ୍ରସ୍ତର ପୀଢ଼ କାହାର ଚାରି ପାରୁଷରେ, ପଦ୍ମରାଗ ଖଞ୍ଜା ହୋଇ ଜନ ମନୋହରେ। ବିବିଧ ଚଉରା ମାନ ହୋଇଛି ନିର୍ମାଣ, ବିବିଧ ବସ୍ତ୍ର ଯେ ଦିଆ ତହିଁ ଉପରାଣ। ସର୍ବାଗ୍ରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ପାଉଅଛି ଶୋଭା, ତହିଁର ମହିମା ମୁହିଁ କି କହିବି ଅବା। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପୂର୍ବ ବାସ୍ନା ଯେ ହୁଅଇ, ଆଘ୍ରାଣ କରିଲେ ଥରେ ମନ ନିଏ ମୋହି। ଦ୍ୱାରକା ନବରେ ପୁରେ ପୁରେ ରହିଥାଇ, ପୂଜନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। ଅପୂର୍ବ ମହିମା ଏହି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର, ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ଆହେ ନର ବର। ମୂଳେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ତାର ଥାନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ, ଡାଳେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ। ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ନଇରତ ଗଣ, ବିଦ୍ୟାଧର ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ବାରଣ। ସବୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ତାପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ପରମ ପବିତ୍ର ତେଣୁ ମୋର ସଂସାରରେ। ଯେଉଁ କଥା ପୁଛା କଲୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ର ଯେ ମାତାଙ୍କର। ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ମନେ ରଖିଥାଅ ନରବର, ଦିନ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସ୍ମରି ମାତାଙ୍କ ଚରଣ। ମହାନନ୍ଦେର ଚଇ ଏ ମହାପୁରାଣ। ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ, ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ଯୋଡ଼ିବେନି ହସ୍ତ, ଶୁକମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ କଲେ ପ୍ରଣିପାତ। ବୋଲନ୍ତି ହେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀଙ୍କର କାହିଁ ଥିଲା ଘର। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ କାହିଁ ପାଇଁ ହୋଇଲେ ଜନମ, ସକଳ ଚରିତ ମୋତେ କୁହ ନୃପରାଣ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଶୁକ ମୁନି, ଯେଉଁ କଥା ପୁଛା କରୁ ଶୁଣ ନରମଣି। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ, ରାଜନଙ୍କର ବଚନ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ, ଦରହସିଣ ତାହାଙ୍କୁ ବଚନ ବୋଇଲେ। ତୁଳସୀକେ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ନିବାସ ତାଙ୍କର, କିଏ ପିତା ମାତା ତାଙ୍କ ଶୁଣ ନୃପବର। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନନ୍ଦିନୀଟି ସେହି, ନିତ୍ୟସ୍ଥଳ ରସ ଦ୍ୱାରି ପ୍ରହରା ଦିଅଇ। ପରମ ଶକତିମୟୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ସତୀ, ରାଧାଙ୍କର ସହଚରୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ଉତପତି। ମହାନିତ୍ୟ ଗୋଲକରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି, ଗୋମାତା ପାରୁ ସେ ସଦା ରହିଥାନ୍ତି ସେହି। ନାମ ତାହାଙ୍କ ତ୍ରିପୁରା ଶୁଣ ହେ ରାଜନ, ସାପ ବଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ହେଲେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ, ସାପ କଥା ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ଯେ ଉବାଚ, ମନ୍ଦେ ହସିଣ କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ। କି ନିମନ୍ତେ ମହାନିତ୍ୟ ଗୋଲୋକପୁରରେ, ଶ୍ରାପ୍ୟ ଦେଲା କୁହ ସର୍ବ ମୋହର ଛାମୁରେ। ଆବର ଗୋଲୋକ ମହାନିତ୍ୟ ରାସ କଥା,
କହ ମହାମୁନି ହୃଦୁ ହର ମୋର ବ୍ୟଥା। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ଯେଉଁ କଥା ପୁଛା କଲ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାତି, ବୁଝାଇଣ ସେହି କଥା କହୁଛି ସମ୍ପ୍ରତି। ସଜ ଚକ୍ର ପରେ ଅଛି ମହାନିତ୍ୟ ଧାମ, ବଡ଼ କଠୋର ଜୀବନେ ସେ ଧାମ ଦର୍ଶନ। ସହସ୍ର ପାଖୁଡ଼ା ବେଢ଼ା ସୁମନ ଫୁଟିଛି, ଗୋଲକ ମହାନିତ୍ୟର ଶୋଭା ବି କଷୁଛି। ଦିବାନିଶି ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର, ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଯେ ଆବର। ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି ଝଟକେ ସେ ପୁର ମହିମା, କି ବନିବି ଜହିଁବି ଯେ ନିଜେ ପରମାତ୍ମା। ଅଷ୍ଟସଖୀ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ରହିଣ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦୁ ଚିତ୍ର ଲେଖା ତୁଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ମହାସତୀ। 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ, ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଅଛି ସେ ମହାନିତ୍ୟରେ। ନିଜେ ପରମାତ୍ମା ଶସ୍ତ୍ର ଦଳ ପାଖୁଡ଼ାରେ, ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ଅଣ୍ଡ ବିହାର କରନ୍ତି, ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେହି ଗମି ନ ପାରନ୍ତି। 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ସଙ୍ଗେ, ବିହାର କରୁଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ମହାନିତ୍ୟ ରାସ ଏକା ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆନନ ପାରନ୍ତି ପଶି। ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦି ଯେହୁ କରିବ ଗମନ, ମହାନିତ୍ୟ ରାସ ସେହୁ କରିବ ଦର୍ଶନ। ଆଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ଗଣନାଥ ଅଛନ୍ତି ବସିଣ, ଇନ୍ଦୁର ବାହନ ତାଙ୍କ ଦିଶେ ଶୋଭାବନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ କାମ ଦେବରତି, କାମନା ତେଜି ଯେହି ଦ୍ୱାର ଜୀବ ଜିତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି କରିବ ଗମନ, ତୃତୀୟ ଚକ୍ରର ଦ୍ୱାରେ ଯିବ ପହୁଞ୍ଚିଣ। ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେନିଣ କୋଳରେ, ବିଜୟ କରିଅଛନ୍ତି ହଂସ ବାହାନାରେ। ଏହି ଚକ୍ର ଜିଣି ଯେବେ କରିବ ଗମନ, ଅନାହତ ଚକ୍ରେ ଯିବ ମିଳିତ ତକ୍ଷଣ। ନିଜ ଅନାହତ ପରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଠାକୁର, ବିଜୟ କରିଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମନର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ତହିଁ ବସିଣ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇଅଛି ଖଗପତି। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟା ଯେହୁ କରିବ ଛେଦନ, ସେଠାରୁ କଣ୍ଠ ଚକ୍ରକୁ କରିବ ଗମନ। ନିଜେ ଧୂର୍ଜଟି ଉମାଙ୍କୁ ଘେନି ସଙ୍ଗତରେ, ଜଗି ରହିଣ ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱାର ଗଲେ ତୁଲଙ୍ଗିଣ, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ମହାନିତ୍ୟ ଧାମ। ମହାନିତ୍ୟ ଧାମେ ନିଜେ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ, ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି ନିଜ ଠାଠିଣା ମାଡ଼ି। 64 ଗୋପୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାର, ଚଉରୂପେ ସେବା କରେ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କେଉଁ କଥା ତ୍ରିପୁରାଙ୍କୁ ନଥାଏ ଅଜଣା, ଡରନ୍ତି ଗୋପୀଏ ତାରେ ନ କହି ବଡ଼ିମା। ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେବା କରିବଇଁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରିପୁରା ତାହାକୁ ରଖଇ। ସର୍ବନାୟିକାଙ୍କ ପରେ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ, ନିତ୍ୟସ୍ଥଳେ ସେବା କରେ ଆନନ ବିଚାରୀ।
ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଅଳ୍ପ ଦିଅଇ ଆପଣା ଦ୍ୱାରକୁ ସଦା ସଜାଇ ରଖଇ ସେହି ଦ୍ୱାର କଥା ଏବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଲକ୍ଷେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ଭାଜନ ତ୍ରିପୁରାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷି ଯେ ପାରେ ଭକତିରେ ସେହି ଏକା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅବା ଯାଇପାରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଦେବତାଙ୍କ ମନ ମାତ୍ର କେଉଁ ଉପାୟରେ ପାନ୍ତିନି ଦର୍ଶନ ଏଣୁ ମୋରେ ଧାମେ ଜନ୍ମି ଲଭନ୍ତି ମରଣ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସଦା ଶିବ ତାଙ୍କରି ସମାନ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ରାସସ୍ଥଳ ତେଜି ମର୍ତ୍ତେ ରହିଲା ସେ ବାଳି ରାସସ୍ଥଳୀ ଜଗି ଥାଏ କରିଣ ଯତନ ତାକୁ ତୋଷିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାଜନ କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ଯେବେ କରିବ ପୂଜନ ତରଳି ଯାଇପାରିବ ଯେବେ ତାଙ୍କ ମନ ସଙ୍ଗରେ ନେଣ ସେହି କରାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ବିନେ କେ ହୋଇବ ଦର୍ଶନେ ଭାଜନ ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ଠାକୁର ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଲକ ଠାକୁର ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମାର ପରମ ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାଧା ଚିତ୍ତ ଚୋର ଜୟ ଜୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ଠାକୁର ଦୀନ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସଦା ତୁମ୍ଭ ନାମ ଧ୍ୟାଇ ତୁଳସୀ ମହାପୁରାଣ ରଚନା କରଇ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ସଙ୍ଗରେ ଭେଟ ଓ କଥୋପକଥନ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ ପୁଛା କଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ଯୋଡ଼ିବେନି କର ବୁଝାଇଣ କୁହ ମୋତେ ହେ ମୁନି ପ୍ରବର ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଣ ଗଲେ ମହାନିତ୍ୟ ଧାମ କରି ଦର୍ଶନ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ କିମ୍ପା ନେଲେ ସଙ୍ଗତରେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ଦେବ ମୋହର ମନରେ ବୁଝାଇଣ ସେହି କଥା କହିବ ଗୋସାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶରଧା ମୋ ମନେ ଅଛଇ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବଚନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହନ୍ତି ପୁଛିଲା ଯାହା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ମୋର ମଣ୍ଡଳରେ ସଦା ହନ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ୍ତି ନିଜ ନାମ ମୋର ତ ମଣ୍ଡଳେ ନିଜେ ବଡ଼ ବୋଲି ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଅନ୍ତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆମ୍ଭ ପତ୍ନୀ ଜଗତର ମାତା ପାଳନ କରତା ଆମ୍ଭେ ଜଗତର ପିତା ଆମ୍ଭ ବିନେ ଗତି ମୁକ୍ତି କେ ପାରିବ ଦେଇ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଜୀବଙ୍କର ଅଟୁ ପିତା ମାତା ସଚରାଚର ଜୀବର ଗତି ମୁକ୍ତି ଦାତା ଏସନ ବିଚାରି ମନେ ଗୌରବ ବହନ୍ତି ନିଜର ବଡ଼ି ମାପଣ କେବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଏକ ଦିନକର କଥା ଶୁଣ ହୋ ରାଜନ ଭ୍ରମିବା ପାଇଁ କି ନିଜେ ବଳାଇଣ ମନ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ ଚଳନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନ ନିଏ ମୋହି
ଆପଣାର ମନ ମଧ୍ୟେ କରନ୍ତି ବିଚାର। ଏ ରମ୍ୟ ରଚନା ସିନା ସକଳ ମୋହର। ନାନା ଜୀବ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ତରୁ ଆଉ ତୃଣ ହସୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ନେହ ହୋଇଣ ପାଳନ। ସବୁରି ଘଟରେ ମୁହିଁ ବିଜେ କରିଅଛି। ତରୁ ତୃଣ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ପୁରୀ ରହିଅଛି। ଏସନ ଆପଣା ମନେ କରିଣ ବିଚାର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୋଭାରାଶି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର। ଏହିପରି ଦେଖି ଦେଖି କିଛି ଦୂର ଗଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖିଲେ ନର ଯେ ନାରାୟଣ। ନୀଳଗିରି ଅଟଇ ସେ ପର୍ବତର ନାମ। ଯହିଁ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଦାରୁ ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କରି ନିକଟେ ଅଛି ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଜାଣ। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାତା ସେହିଟି ଅଟଇ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନର ବାରତା ଜାଣଇ। ମହାଜ୍ଞାନୀ ଅଟଇ ସେ କାକ ଗୋଟି ଜାଣ। ମାନବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ ମାନ। କାକର ନିକଟେ ଯାଇ ପରବେଶ ହେଲେ। ଗରବ ବହି ତାହାକୁ ଓଳଗି ନହିଲେ। ଭୂଷଣ୍ଡ ବୋଲଇ ଏଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନୀ ଯାଛାର। ତିଳେ ମାତ୍ର ମୋତେ ନ କରିଲେ ତ ଖାତର। କି ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖାଇ ହୁଅ ପରତ ଧାମରେ। ଯୋନି ଜନ୍ମ ଦେଉଅଛ ମୋର ସଂସାରରେ। ତୁମ୍ଭ ପରି କେତେ ବିଷ୍ଣୁ ଲଭିଲେ ମରଣ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବିତି ଯାଏ ଅଛି ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ। ମାନବ ଦେହେଣ ବହିଣ ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ାଇ। କି ଗରବ ବହୁଅଛ ଯୋନି ଜନ୍ମ ପାଇ। ଭୂଷଣ୍ଡ କାକର କଥା ଶୁଣି ନାରାୟଣ। ବୋଲନ୍ତି ହେ କାକ ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମ। ନ ଜାଣିଲା ପଣେ ଏବେ ଅରଜିଛି ଦୋଷ। ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ଆହେ କାକ ଈଶ। ଗର୍ଭବହୀନ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରିବେ ଖାତର। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଫଳ ଲଭିଲିଣି ତାର। ଆଉ ଭର୍ସନା ଦିଅ ନା ମାନିଗଲା ମନ। ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ ଏବେ ପଶୁଛି ଶରଣ। ଦୟାକରି କୁହ ମୋତେ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଯୋନି ଜନମ ନ ହୋଇ ନ ଆସିବି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ତହୁଁ ଭୂଷଣ୍ଡ ବୋଲନ୍ତି ସୁଦୟା କରିଣ। ହେ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଣ ମୋହର ବଚନ। ଗୋଲକ ମହାନିତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ନିତ୍ୟ ରାସ କରୁଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କୁ ନେଣ। ପରରଜସ ସବଦ ଅଷ୍ଟସଖୀ ସଙ୍ଗେ 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ରହିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମାନ। ସେହି ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେବେ କରିବ ଦର୍ଶନ। ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ତବ ହୋଇବ ଛେଦନ। କାଳେ କାଳେ ନ ପାଇବ ଆଉ ଜନି ଜନ୍ମ। ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ କହନ୍ତି ତହିଁ ଯିବା ପାଇଁ। କେବଳ ପଥ ମୋତେଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବତାଇ। ଭୂଷଣ୍ଡ କହନ୍ତି ବଡ଼ ଅଗମ୍ୟ ଏ ପଥ। ଆନ କେହି ଯିବା ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି ସମର୍ଥ। ଛାଡ଼ି ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ପରେ ମହାନିତ୍ୟ ଧାମ। ସେ ଦ୍ୱାରରେ ତ୍ରିପୁରାଙ୍କ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ। ଯେଡ଼େ ଗୁଣୀ ଜନ ବଳେ ନ ପାରିବ ଯାଇ। ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏକା ସେ ଯେ ମହାମାଇ। ଯେବେ ଭକ୍ତି ବଳେ ତାଙ୍କୁ ପାରିବୁ ମନାଇ। ଗୋଲକରା ହାସ ତୋତେ ଦେବେ ସେ ଦେଖାଇ। ତୋହ ବଳେ ନ ପାରିବୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ। ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଣିଣ ଦୁଃଖିତ ଯେ ହୋଇ। ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ପୟରେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ।
ବାହୁଡ଼ି ସେଠାରୁ ନିଜ ପୁରକୁ ଅଇଲେ। ଗୃହେ ପ୍ରବେଶ ବିମର୍ଷ ମନରେ ରହିଲେ। ଋଷିଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷ ବୋଇଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କେଉଁ କଥା ହୋଇଲା ଘଟଣା। ଦୟା କରି ନ କହନ୍ତୁ ବଳି ଅଛି ମନ। ତବ ମୁଖ ଶୁଣିବାକୁ ତୁଳସୀ ମହିମା। ଦୟା କରି କୁହ ମୋତେ ଆହେ ମହାତ୍ମା। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବିନୟ ଦେଖି ଋଷିବର ଯେଉଁ କଥା ପୁଛା କଲ ଶୁଣ ନରବର। ଶ୍ରୀଶୁକ ବାଚ ଗୃହେ ମାନବୀ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ତ୍ରିପୁରାଙ୍କର ସେବାରେ ସେଦିନ ଲାଗିଲେ। ଭକ୍ତି ଭରେ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କର ପୟର। କେତେ ଦିନ ଗତ ହେଲା ସେହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ଜଗତ ଜନନୀ ଦେବୀ ତ୍ରିପୁରା ଜନନୀ। ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କହନ୍ତି ବଚନ। ବେନିକର ଯୋଡ଼ି ସ୍ତୁତି କଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ। ନମ ମାତୃପୁରା ଦେବୀ ଜଗତ ଜନନୀ। ସୁର ନର ବନ୍ଦ୍ୟ ମାଗୋ ତ୍ରିପୁରା ମୋହିନୀ। ନମ ମାତୃପୁରା ଦେବୀ ମହାନିତ୍ୟ ଧାମ। ସଦାକାଳେ ଜନନୀ ଗୋ ତୁମ୍ଭ ବାସସ୍ଥାନ। ମୁଁ ଅଧମ ସୁତ ପଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ। ରକ୍ଷା କର ଜନନୀ ମୁଁ ଡାକୁଛି କାତରେ। ଏପରି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଶୁଣି କରିଣ ଜନନୀ ପାଶକୁ ଅଇଲେ। ବୋଲନ୍ତିରେ ବତ୍ସ ଶୁଣ ମୋହର ବଚନ। କି ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁ ମୋହର ଚରଣ। ତ୍ରିପୁରାଙ୍କର ବଚନ କରିଣ ଶ୍ରବଣ। ମନ୍ଦେ ହସିଣ କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ। ଆଗ ମାତା ମହାନିତ୍ୟ ରାସ ଦେଖିବାକୁ। ବଳାଇଛି ମନ ମାଗୁ ଯିବ ସେଠାକୁ। ତ୍ରିପୁରା ବୋଲନ୍ତି ଅସ୍ତୁ କରିଲି ନନ୍ଦନ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗହନ। ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ଯେବେ ଚଳିଯିବି ମୁହିଁ। ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ହେ କହ୍ନାଇ। ଅସ୍ତୁ କରି ସୁପ୍ରସନ୍ନେ ଦେଇଅଛି ବର। ରକ୍ଷା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ମୋର ଗିର। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଅନରସ ଶୁଣ ସାଧୁଜନ। ପରମ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ତୁଳସୀ ପୁରାଣ। ତବ ଅଭୟ ଚରଣେ ମନ ମୋର ଥୋଇ। ଏ ପୁରାଣ ଗୋଟି ମୁହିଁ ରଚନା କରଇ।